आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। लगाण वर्षारे भी विभोर थिला बड़दाण्ड। रथयात्रा बाहरुतिले जगतर नाथ। पंडा पढ़ियारी श्रद्धालु सेवक सबुरी सेवारे संपन्न होईछि महाप्रभुंकर विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा। रत्नवेदी बाहरी जन्मवेदी विजय करिछन्ति महाप्रभु। भक्त भगवान एकाकार हेबार ए महादृश्य देव मानव समस्तंको वशीभूत करिछि। विश्व कल्याण पई वर्षकरे थरे आषाढ़ शुक्लपक्ष द्वितीया तिथिरे नवदिनात्मक यात्रा करुथिबा महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र भौणी सुभद्रा श्री सुदर्शन को साथी धरी श्रीगुंडीचा मंदिर को जीवार परंपरा और रीतिनीति मानवीय लीलार प्रतिफलन देखा मिलता है। रथयात्रा अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी श्री जगन्नाथ मंदिर डिजिटल हुंडी समर्पण वेब पोर्टाल एवं मोबाइल आप्र शुभारंभ करिसेंति। पुरी श्री जगन्नाथ प्रशासन कार्यालय ठारे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते यह अत्याधुनिक सहज स्वच्छ और समयोपयोगी व्यवस्था। महाप्रभु जगन्नाथ प्रति भक्त और श्रद्धालु मानकर अनाबिल आस्था एवं भक्ति परंपरा को सम्मान दे एक अत्याधुनिक डिजिटल हुंडी समर्पण व्यवस्थार ये पूरी श्रीमंदिर परिसर भितर ही तार शुभारंभ भक्त मान द्वारा श्रद्धार सह प्रदान करा दान अर्थ को श्रीमंदिर विकास एवं रक्षणाबेक्षण कार्य ये विनियोग करा सहित जो व्यक्ति विशेष व्यक्ति समूह से कौन सी उपलक्षे ओकेजन उपलक्षे जन्मदिन हो विवाह वार्षिकी हो बापा माँ श्राद्धोत्सव हो व्रत उत्सव एभली विभिन्न कार्य जो माने महाप्रभु उद्देश्य दान करें से काम विशेष कर आग्रह प्रकाश करते एभली कार्य दान हुंडी मध्यम व्हाट्सएप मध्यम करें। यही व्यवस्था अधीन एक स्वतंत्र वेब पोर्टाल मोबाइल आप्र ये विकसित करा जाई पारिछि। एही जरिया मोबाइल नंबर ओटीपी मध्यम लॉग इन करी याकु मध्य दान करा जाई पारिबो। महाप्रभुंको घोषयात्रा पई चलचंचल होई उठिछि श्रीक्षेत्र। बड़दाण्डरे भक्तंक गहली चहली लागि रहिछि। वर्ष सारा खाँ खाँ रहुथिबा आड़प मंडप एबे उत्सव मुखर। भक्त और भगवान को दिव्य मिलन रे सृष्टि होइछि एक नियारा भक्तिमय परिवेश। आड़प विजे परे जन्मवेदी श्रीजीव मानकु दर्शन करुछन्ति श्रद्धालु। श्रीगुंडीचा मंदिर रे सेवन करुछन्ति आड़प अभड़ा। श्रीजीव मानकु दर्शन पाई लक्षाधिक श्रद्धालु पुरी गस्त करुथिबा बेले सेमानकर सुरक्षित और श्रृंखलित दर्शन सरकार प्राथमिकता बोली कहिसेंति अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक सौमेन्द्र प्रियदर्शी। भिड़ नियंत्रण करने पाई ट्राफिक को नियंत्रित ढंग से छड़ा जाउछि। विभिन्न स्थान में डाइवर्सन सृष्टि करा जाय भिड़ को नियंत्रण करा जाउछि। पुलिस विभाग पक्षरु दिया जाउथिबा परामर्श को अनुसरण करने पाई श्री प्रियदर्शी श्रद्धालुं को निवेदन करिसेंति। मानवीय लीलाक्रमे रथयात्रा बाहरिबा पूर्वरु अणसरे रहिथिले ब्रह्मांड नायक। आषाढ़ कृष्णपक्ष द्वादशी तिथि रे अणसर घरे पालन करा जायथिला ठाकुरंको द्वादशी नीति। एहा पूर्व दिन 10 मूल मोदक सेवन करिबा परे महाप्रभु संपूर्ण भावे सुस्थ होइथिले। परंपरा अनुसार श्रीमंदिर रे सकाळ धूप नीति शेष हेबा परे द्वादशी दिन महाप्रभुंकर राजप्रसाद विजय नीति अनुष्ठित होइथिला। गुप्त सेवा समय श्रीअंगरू बाहर करा जायतिबा चंदन कराल और पाटडोर को रूपा थाली रे पटुआर सह दैतापति सेवक श्रीनगर को नेबा सहित गजपति को प्रदान करथिले। राजप्रसाद पक्षरु गजपति द्वारा स्पर्श होइतिबा साड़ी मान दैतापति सेवक मानकु प्रदान करा जायतिला। सेठारे महाप्रभुंको सुस्थता संपर्क में गजपति को दैतापति सेवक माने अवगत कराइथिले। एही नीति संपर्क में श्री जगन्नाथ संस्कृति गवेषक डॉक्टर आशुतोष प्रसाद मिश्र कहती द्वादशी दिन राजप्रसाद विजय हम गजपति महाराज पाखे खबर पहुंचो मणिमांक श्रीअंग सुस्थता आसीगलानी। श्रीअंग से प्रकार पीड़ा थिला जो व्याधिग्रस्त श्रीअंग म्लान दिशुथिले ताहा नाही। महाप्रभु धीरे धीरे सुस्थ होचंती। गजपति महाराज निकट को दत्त महापात्र एवं दैतापति महापात्र प्रत्यक्ष सन्निधि रे राजप्रसाद विजय हम श्रीक्षेत्र रे आनंदर वातावरण सृष्टि हम। एकादशी दिन महाप्रभुर सर्वांग होथुव जहाकू अणसर सर्वांग बोली कहती। जो दिन महाप्रभुंकर घटुआरी सेवक माने प्राय
15 किलो ऊर्ध्व चंदन घोरिकी निज हस्तरे जोगेइथिबे सेथिरे चुआ एवं श्री कर्पूर युक्त होइथिबे एवं सेथिरे महाप्रभुଙ୍କ दिव्य खळी लागि उत्सव अनुष्ठित होउथबो एका बेले दी पटे चंदन लागि होउथबो सेपटे अणसर घरे महाप्रभुଙ୍କର खळी लागि सहित चंदन लागि एवं एपटे पटी दियंग पाखरे चंदन लागि होउथबो देउळरे आनंदर वातावरण सृष्टि होबो 10 दिन पर्यंत व्यवहार करा जाउ नथिबा तुलसी महाप्रभुଙ୍କ श्रीअंगरे आउ थरे लागि हेबे शामते 10 दिन पर्यंत केवल शुक्ल पुष्प साज को धारण करुथिबे एवं एकादशी दिन तुलसी को मंडी तुलसी रसिया जगन्नाथ आहुरी सुंदर दिसिबे सेवकंग भितर आनंदर वातावरण सृष्टि होबो जो दुख थिला जो ताप थिला जो ग्लानि थिला ता क्षणार्ध भितर दूरीभूत हेइ जिवो समस्ते उनको भितर गोटे अद्भुत प्रकार आनंद सृष्टि हो जे महाप्रभु सुस्थ हेलेनी अणसर घरे कंपुच जररे देहे खई फुटा ताती पथी फणा खाई फुलुरी लगेई केमिति कटुची राती भाविले थरुची छाती भल हेई केबे रथ को आसीबो चाहिची ओडिया जाति। ପରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଘଣା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଘଣା ଲାଗି ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖଳିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରଙ୍କ ଘରୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ପଟୁଆରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରାଯାଇ ଖଳି ଲାଗି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଓତା ପକାଯାଇଥାଏ। ସୁନା କୂଅରୁ 3 କରା ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରଙ୍କ ଘରେ ବିଜେ ହେବା ସହ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଲେପ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଣା ଲାଗି ପରେ ସେହି ଖଳିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରଙ୍କ ଘରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରାଯାଇ ଖଳି ଲାଗି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଓତା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦଇତାପତି ସେବକ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଶ୍ରୀପୟର ମୁଦାନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବୁଧବାର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଉଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟ ଛତା ବିଜେ କାହାଳି ସହ ପଟୁଆରରେ 3 ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ 3 ରଥ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ନିକଟ ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ରଥ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହା ପରଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ନୀଳାଦ୍ରି 10 ବର୍ଷାଣି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ ଦୀପା ଦର୍ଶନାତ୍ ପୁଣ୍ୟ ରାତ୍ର 10 ଗୁଣାତ୍ ଭବେତ୍। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେର ଦର୍ଶନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଲେ 10 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଇ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ଦର୍ଶନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କର ହାତରନ୍ଧା ଖାଆନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାକୁ ସେଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ମାଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ। ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋପପୁର ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପାଖ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ଆର ପାଖକୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆଖି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦର୍ଶନର ରହିଛି, ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି ଅଶ୍ୱମେଧ ସହସ୍ରାଣୀ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାଦାନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ। ଆଉ ରହିଲା ଅଭଡ଼ା, ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ସବୁ ଭିତରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେଠି ହଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ଭାବରେ ସେଠାରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ରୋଷେଇ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହାରାଣୀଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭଡ଼ାକୁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞାନ୍ନ, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ଥାନଟି ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ, ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞାନ୍ନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଆଉ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା କୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦାନ କଲେ ସେଠି କୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭୋଜନର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଇଛି ମେରୁ ସମତୁଲ୍ୟ ଦାନ। ମେରୁ ଭଳି ପର୍ବତକୁ ଦାନ କଲେ ଯୋଉ ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦେଲେ
ସେଇଭଳିଆ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଏହି ସମୟରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଅଭିମାନିନୀ ପତ୍ନୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଆଣିଥିବା କାରଣରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ହେରାଗୈରୀ ସାହି ବାଟେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବିଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ରୋଷ ଏବଂ ଅଭିମାନର ନିଆରା ରୂପ। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାହୁଡ଼ିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହିତ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେରା ପଞ୍ଚମୀର ନୀତି ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାରକ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମା କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହାକି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସେ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ବସିଥିବ, ଏ ପାଖରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ଧରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଟୁଆର ସହିତ ଯାହାକି ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହିତ ବିମାନରେ ବସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାଖରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ସାମ୍ନା। ତେଣୁ ସେଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଥାଏ। ସେଠି ରଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ପତିମାତ୍ରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଘଷା ବିଡିଆ ଦହିପଟି ମଣୋଇ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ। ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ଟେରା ପଡିନଥାଏ, ପୂଜା ବସିବାକୁ ବସିଥାଏ ହଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା, ଟେରା ପଡିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେନି। କାରଣ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ, ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବଡ଼ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଠି ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାଳଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମାଳଟେ ଦେଇଦେଲେ ଯାହାକି ଯେମିତି ଜଣେ କ୍ରୋଧରେ କିଏ ଆସିଥିବ ବା ଅଭିମାନ ଆସିଥିବ, ମାଳ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମାଳଟିଏ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସେ ମାଳଟି ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଯିବେ, ଆଉ କିଛି କହିବେନି, ଖାଲି ଆଖିକି ଆଖି ପଡିଯାଇଥିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହଉଛି ହେରା ଉତ୍ସବ, ଦେଖିବାକୁ ନେଇକିରି ଏ ଯାତ୍ରା। ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଆସିବେନି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାର କି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇକିରି ବାହାରିବେ। ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରିବା ପରେ ସେଠି ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଯାଇଥାନ୍ତି, ରଥ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଇଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ବିତରସି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦିତ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଆସିବେନି। ଗଲା ବେଳକୁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ପୁରୀ ସହରରେ ଗୋଟେ ହେରା ଗୋହିରୀ ସାହି ଅଛି। କାରଣ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗୋଟେ ଗୋହିରୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ହେରା ଉତ୍ସବରେ ସେ ଗୋହିରୀ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ସାହି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ହେରା ଗୋହିରୀ ସାହି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ହେରା ଗୋହିରୀ ସାହି ଦେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ତାପର ଦିନ ହଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହବ ରଥ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିକିରି ଆସିଲେଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେବେ ଯେ ହଉଛନ୍ତି ଦାରୁକ କୁ ହଉଛନ୍ତି ତମେ ରଥ ବୁଲାଅ। ତେଣୁ ରଥରେ ସାରଥୀ ମାନେ ଥାଇ ତା ପରଦିନ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହବ ଏବଂ ବାହୁଡା ଦଶମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ ଉତ୍ସବଟିକି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭରା, ତା ଭିତରେ ମାନ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଗୋଟେ କଳି କଜିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭଳି ଯୋଉ କଥା ଥାଏ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନିଛକ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛି। ପତି ପତ୍ନୀ ସଂସାର ରଥର 2ଟି ଚକ, ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଲୀଳା ସାରି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ମଣିମା। ବାଟରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଅଧରପଣା ଦେଇ ଶାନ୍ତ କରିବେ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କୁ। ଅଭିମାନିନୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ନୀଳାଦ୍ରୀଶଙ୍କ ଆଗମନରେ ପୁଣି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳି ଉଠିବ ନୀଳକନ୍ଦର। ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରିବେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ, କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବଡ଼ ଦେଉଳ। ସମାଚାର ଦର୍ପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ଲହରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ।